ప్రార్థన प्रार्थना करेंगे। సర్వశక్తి కృపా కనికరణ దేవ పరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా మహాగణుడా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, अद्भुत काम करने वाले प्रभु, हम आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं। మీరు చేకూర్చిన ప్రతి మేలు ఉపకారమును బట్టి నీకు వందనాలు। आपके हर एक भलाई उपकारों के लिए धन्यवाद स्वामी। గత ప్రభుజన నుండి ప్రభుజన వరకు మమ్మల్ని కూడా క్షేమంగా కాపాడని స్తోత్రాలు। पिछले प्रभु के दिन से इस प्रभु के दिन तक आपने हम सबको संभाल के रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ఈ ప్రభుజనంలో మా ప్రభువా నెట్ ద్వారా మేమందరం కూడా ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని ఆరాధించగలుగుతున్నందుకు కూడా మీకు స్తోత్రాలు। प्रभु इस प्रभु के दिन में राजा इस मोबाइल के जरिए आपकी उपस्थिति में आपकी महिमा कर पाते हैं, आपकी बातों को सुन पाते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। దేశంలో ఉన్నటువంటి విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితులను బట్టి మా ప్రభువా మేమందరం మీ యొక్క సన్నిధికి ఆలయానికి చేరలేకపోయాం। प्रभु देश में जो विपत्ति पड़ी है इसके कारण महान परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। మా ప్రభువా ఈ భయానకమైనటువంటి మహామారి నుండి మమ్మల్ని అందరిని కూడా తప్పించినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం। प्रभु इस भयानक महामारी से अभी तक आपने हम सबको संभाल के रखा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। అలాగే మా దేశంలో నుండి ఈ ప్రపంచంలో నుండి ఈ మహామారిని మీ కృప ద్వారా తొలగించి మా అందరికి కూడా కావాల్సినటువంటి నెమ్మదిని చేకూర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం। उसी रीति से महान परमेश्वर हमारे देश को, पूरे संसार को प्रभु इस विपत्ति से आप बचाइए प्रभु, और इस बीमारी को हटाइए, आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं। ఎంతమంది ఈ మహామారి వలన భయానకమైనటువంటి పీడితులుగా ఉన్నారు వారందరూ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం। प्रभु जितने लोग इस बीमारी के शिकार होकर पीड़ित हैं पिता, उन सबों के लिए आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं। మా సమస్త దోషములను మీరు మన్నించి క్షమించి కృప చూపించి వారికి విడుదల దయచేయండి, స్వస్థత దయచేయండి। प्रभु हम सबों के पापों को, अपराधों को क्षमा करके स्वामी आपके बच्चों को छूकर परिपूर्ण रीति से चंगाई दीजिए पिता। మా దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం। हमारे देश में जितनी प्रजा है उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ప్రపంచంలో ఉన్న సమస్త మానవాళి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం। पूरे संसार में जितने मानव जाति है उन सबों के लिए आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करती हूँ पिता। మానవాళి పట్ల మీ దయ చూపించండి। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु आप अपनी दया को दिखाइए प्रभु। అధికారులు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలను బట్టి కూడా మీకు వందనాలు। अधिकारी लोग जो निर्णय ले रहे हैं पिता, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। ఎంతో ప్రేమతో డాక్టర్స్ సిస్టర్స్ పరిచర్య చేయగలుగుతున్నారు రోగులకు। और बड़े प्रेम से रोगियों का इलाज प्रभु डॉक्टर और नर्सेस कर रहे हैं प्रभु। రోగుల కొరకు పరిచర్య చేస్తున్న ప్రతి వారిని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం। और रोगियों के जितना सेवकाई कर रहे हैं पिता, उन सबों के लिए हम आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं। ప్రభువా త్వరలోనే మేము కూడా మీ మందిర ఆవరణంలో చేరి మిమ్మల్ని ఆరాధించి కొట్టాడేటువంటి ఆ మంచి వాతావరణాన్ని తిరిగి మాకు ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం। जल्दी ही प्रभु हम आपकी उपस्थिति में एकत्रित होकर आपकी स्तुति, आपकी महिमा आपके भवन में करने के लिए राजा आप हमारे जीवन में अवसर दीजिए। మా ప్రభువా ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి నీ బిడ్డను బట్టి మీకు వందనాలు। प्रभु आपके जीवित वचनों को सुनने वाले हर एक आपके बच्चों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। మీ యొక్క కృపా హస్తాలను మీ బిడ్డలందరూ కూడా భద్రపరిచి కాపాడుచున్నందుకు వందనాలు। आपके अनुग्रहकारी हाथों में राजा आपके बच्चों को संभाल कर चला रहे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। మరొకసారి ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి నీ బిడ్డను దీవించమని एक और बार प्रभु आपके जीवित वचनों को सुनने वाले आपके सब बच्चों को आशीषों से भर दीजिए। మా ప్రభువా మీ బిడ్డలకు ఏ విధమైనటువంటి మాటల ద్వారా ఆదరణ లేక ప్రేమ వాక్కులు లేక హెచ్చరిక వాక్కులు కావాలో అది మాకు అందరికి దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం। प्रभु जिन जीवित वचनों के द्वारा आपके बच्चों को शांति और चेतावनी और प्रभु सावधानी की बातें आपके वचन के द्वारा हमको देने वाले हैं, उन सारे बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। మరొకసారి కరోనా అనేటువంటి మహామారి నుండి మా ప్రభువా
ఈ బిడలమైన మమ్మల్ని అందరినీ కాపాడినందుకు వందనాలు. प्रभु इस महामारी कोरोना से राजा अभी तक आपने हम सबको संभाल के रखे, इसके लिए एक और बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। దయతో ఈ యొక్క మహామారిని సమూలంగా తొలగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. प्रभु अपनी दया से इस कोरोना बीमारी को परिपूर्ण रीति से मिटा दीजिए प्रभु। ఈ మాటలు తర్జుమా చేస్తున్నటువంటి మీ బిడ్డను కూడా మీ ఆత్మతో నింపండి. प्रभु अनुवाद करने वाले अपनी बेटी को भी अपनी आत्मा से भरिए। మమ్మల్ని మీ ఆత్మతో నింపి మీ మాటలు చెప్పడానికి సహాయం చేయమని हम सबको हम प्रभु आपके पवित्र आत्मा से भरकर आपके सामर्थ्य से राजा आपकी बातों को बताने के लिए सहायता करिए। మా ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసు అని అడుగుచున్నాం తండ్రి. प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ఆమేన్. आमीन। క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, యేసు క్రీస్తు ప్రశస్త నామములో మీ అందరికీ కూడా ఈ ప్రాతకాల శుభములు దేవుడు దయచేయునుగాక. मसीह में प्यारे परमेश्वर के बच्चों, इस सुबह काल के समय में प्रातः काल का आशीष आप सबों के जीवन में प्रभु देने पाए। గత ఆదివారంతో మనము శిలువ ధ్యానాన్ని చేయడము ముగించి ఈస్టర్ ఆరాధనలు చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా పాల్గొనగలిగాం. और पिछले संडे को क्रूस का वो ध्यान का वचन को अपन समाप्त करके पुनरुत्थान के दिन का उस खुशी को हम लोग मना सके। యేసు క్రీస్తు శిలువలో మరణించడం వలన మనందరికీ కూడా సాతాను నుండి విడుదల కలిగింది. प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे मृत्यु के द्वारा हम सबको शैतान से छुटकारा मिला है। గత పాపాల నుండి కూడా విడుదల మనకి అనుగ్రహించబడింది. और पिछले समय के जितने भी पाप थे वो सारे पापों से प्रभु हमको छुटकारा दिए हैं। ప్రస్తుత పాపాల నుండి కూడా దేవుని యొక్క కృప ద్వారా విడుదల అనుగ్రహించబడింది. और वर्तमान समय जितने पाप हैं उन सारे पापों से भी परमेश्वर का छुटकारा हमको मिला है। ఈ ప్రపంచంలో మన దేశంలో ఉన్నటువంటి భయానకమైన పరిస్థితులను బట్టి इस संसार में जहाँ जहाँ विपरीत परिस्थितियाँ, इन सारी परिस्थितियों के कारण ఈ దినము మత్తయి రాసిన సువార్త 8వ అధ్యాయము 17వ వచనం మీద ధ్యానం చేయాలని తలస్తున్నా. आज मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसका 17 वचन पर ध्यान करने के लिए अपन को प्रभु सहायता करे। ఇది ఈ యొక్క భయానకమైన పరిస్థితులలో మనందరికీ కూడా ఎంతో ధైర్యాన్ని చేకూరుస్తుంది. और ये वचन इस निर्बल परिस्थिति में हमको बहुत ही सामर्थ्य देगा। ఈ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. 17వ వచనం 8వ అధ్యాయం మత్తయి రాసిన సువార్త 8:17. मत्ती 8 का 17 वचन को अपन पढ़ेंगे। ఆయన మాట వలన దయ్యములను వెళ్ళగొట్టి రోగుల నెలను స్వస్థపరిచెను. అందువలన ఆయనే మన బలహీనతలను వహించుకుని మన రోగములను భరించునని ప్రవక్త అయిన యెషయా ద్వారా చెప్పబడినది నెరవేరెను. ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। యేసు క్రీస్తు కొండ మీద ప్రసంగం చేస్తున్న తరువాత प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश देने के बाद ఒక కుష్ఠ రోగిని స్వస్థపరిచినట్లు మనము ఈ 8వ అధ్యాయం ప్రారంభంలో మనం చూస్తాం. एक कोढ़ी व्यक्ति को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। इस अध्याय के शुरुआत के वचनों में अपन देखते हैं। అలాగే ఒక శతాధిపతి యొక్క దాసుని కూడా పక్షవాయువుతో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దాసుని స్వస్థపరిచినట్లు మనం చూస్తాం. और एक सूबेदार का दास जो बीमार थे प्रभु उनको भी चंगाई दिया। उन बातों को भी हम इस अध्याय में देखते हैं। ఆ శతాధిపతులు ఉన్నటువంటి గొప్ప విశ్వాసాన్ని అందరికీ తెలియచేశాడు ప్రభు.
और उस सूबेदार के अंदर जितना विश्वास है उस विश्वास को सभी के सामने प्रभु यीशु मसीह ने बताया। ఇశ్రాయేలులో కూడా అంతటి విశ్వాసం కలిగిన వారు లేరు అనేది ప్రభు చెప్పాడు. और प्रभु उनसे बोले कि इनका जैसा विश्वास इसराइलियों में भी नहीं, मैंने नहीं देखा करके प्रभु यीशु ने गवाही दिया। తాను నన్నటువంటి ఒక గొప్ప సత్యం ఏంటంటే उन्होंने जो एक विश्वास को रखा वो सच्चाई क्या है? యేసు క్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చి ముక్తి చేయవలసినటువంటి అంత అవసరత కూడా ఉండదు. प्रभु यीशु मसीह पास में आकर उनको छूकर चंगाई देने की भी जरूरत नहीं है। ఆయన ఎక్కడుండి ఒక్క మాట సెలవిచ్చిన ఆ వాక్కు ద్వారా స్వస్థత కలుగుతుందన్నటువంటి ఒక గొప్ప నమ్మకం ఆయనకుంది. प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी रहे वहाँ से वो अपने वचन के द्वारा भेजकर उनको चंगाई देंगे करके इतना बड़ा विश्वास उनके अंदर था। కొంతమంది ప్రార్థన చేయించుకునేటప్పుడు ఏదైనా ఒక గొప్ప సేవకుడు మన పట్టణానికి వచ్చాడు అనుకుందాం, లేక మన కాపురు అనుకుందాం, ఎవరైనా వచ్చు, ఆయన ముక్తితే చాలు అన్నటువంటిది కూడా ఉంటుంది కొందరికి. और बहुत बड़े प्रचारक हमारे शहर में आते हैं या हमारे कलीसिया के हमारे पासवान, जब हम उनके पास प्रार्थना के लिए जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि वो हमको छूकर हमारे लिए प्रार्थना करें। ఆయనలో కాదు ఉంది, ఆయన నమ్మిన క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రభావము మాత్రమే మనల్ని స్వస్థపరుస్తుంది. उस मनुष्य में कोई सामर्थ्य नहीं है, पर परमेश्वर का नाम जो उन्होंने लिया उसके द्वारा अपन को चंगाई मिलता है। కాబట్టి మనం ఒక సంఘటనను జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. इसीलिए एक घटना को हम लोग याद कर सकते हैं। నిర్గమకాండములు 15వ అధ్యాయము 23, 26 వచనాలలో అక్కడ ఉన్నటువంటి మాటలను మనం గమనించవచ్చు. निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 उसका 23 वचन से जो बातें लिखी हुई है उन बातों को हम लोग स्मरण कर सकते हैं। ఒకసారి మనం అక్కడికి వెళ్దాం, ఆ వచనం దగ్గరికి. इन वचनों के पास जाएंगे अभी। మారా నీళ్లు చేదైనది గనుక వారు ఆ నీళ్లు త్రాగలేకపోయి, అందువలన దానికి మారాను పేరు కలిగిను. ప్రజలు మేమేమి త్రాగుదామని మోషే మీద కనుక్కొనగా అతడు యెహోవాకు మొరపెట్టును. అంతటి యెహోవా అతనికి ఒక చెట్టును తీసుకును. అది ఆ నీళ్లలో వేసిన తరువాత నీళ్లు మధురములాయను. అక్కడ ఆయన వారికి కట్టడను విధిని నిర్ణయించి అక్కడ వారిని పరీక్షించి దేవుడు యెహోవా వాక్కును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలన్నిటినీ అనుసరించి నడిచిన ఎడల నేను ఐగుప్తులో కలుగు చేసిన రోగములో ఏది మీకు రానీను, నిన్ను స్వస్థపరిచి యెహోవాను నేనే అనెను. తరువాత వారు ఎలీమునకు వచ్చింది. निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 उसका 23 वचन से हम इस प्रकार पढ़ते हैं। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तब वे एलीम को आए। ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే
यदि हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే. क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। స్వస్థపరిచేది దేవుడు. चंगा करने वाला यहोवा है। ఇక్కడ ఆ చేదైన నీరుని బాగు చేసింది దేవుడు. या इस कड़वे पानी को ठीक करने वाला परमेश्वर है। ఇప్పుడు అంతటా ఆ ఒక్క చెట్టు చూసిను ఆ నేలలో వేసిన తరువాత నీళ్లు మధురమలాయని వ్రాయబడి ఉంది. और यहाँ पर लिखा है, उस पौधे को लाकर उस पानी में डाले तो वो पानी मीठा हो गया करके लिखा हुआ है। ఆ చెట్టు ఆ నేల ఆ చెట్టు వలన ఆ నీళ్లు బాగుపడాయని కాదు అక్కడ. उस पेड़ के द्वारा, उस पौधे के द्वारा वो पानी मीठा नहीं बना है। దేవుని యొక్క వాక్ ఇది కింద అంటాడు నేనే స్వస్థపరిచేది అని. प्रभु बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। మన జీవితంలో కలిగే ప్రతి సమస్యకు, బాధకు, లేకపోతే అవసరాలకు, క్లిష్టమైన పరిస్థితులకు దేవుడు ఒక వివరణ చూపించడు గాని, हमारे जीवन में जितने उपकार प्रभु ने किया और जो भी विपत्ति हमारे जीवन में आते हैं, उन सारे बातों को परमेश्वर हमारे जीवन से हटाते हैं। వాటికి కావలసిన ఒక పరిష్కార మార్గాన్ని మాత్రం ఆయన తెలియజేస్తాడు. और उन समस्याओं के से बचने के लिए एक मार्ग परमेश्वर हमको बताते हैं। అక్కడ మహారాజా చేదైన నీళ్లు ఎందుకున్నాయి ఏమిటి అనే దానికి దానికి సమస్య వివరణకు ఇవ్వడు కానీ దానికి మార్గం అంటే ఆ సమస్య పరిష్కారానికి మార్గం చూపిస్తాడు. वहाँ पर कड़वा पानी क्यों है ये सारी बातों को नहीं, पर उस समस्या का परिष्कार, उसका समाधान परमेश्वर अपन को बताते हैं। మనము పరీక్షించబడే ఒక సమయానికి వచ్చినప్పుడు जो परखे जाने वाला परिस्थिति में हम लोग आते हैं, రెండు ఆలోచనలు మనకు కలుగుతాయి. दो विचार हमारे अंदर होते हैं। అది ఏంటంటే वो दो మనము विचार ఆ సమస్యకు మనంతటికి మనము పరిష్కరించుకోవడమా లేకపోతే దేవుని సహాయం కోరడమా అని. ये समस्या हम ही लोग हल कर लेंगे या परमेश्वर की सहायता मांगेंगे, ये दो विचार हमारे अंदर आते हैं। చాలా సందర్భాలలో మనం ఇశ్రాయేలు యొక్క ఐగుప్తు నుండి పాలస్తీనా ప్రయాణాలు మనం చూసినట్లయితే చాలా సార్లు వాళ్ళు నేను తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం, సమస్య ఉంది ముందు దానికి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాం అన్నటువంటి ఆలోచనకు చాలా సార్లు వచ్చారు వాళ్ళు. कई बार इस्राएली लोग मिस्र देश से जब कनान की ओर की यात्रा में बहुत सारे विपत्ति उनके जीवन में जब आए, तब उनका विचार यही रहता था कि हम फिर वापस पीछे मुड़कर चले जाएं। మనకున్నటువంటి కష్టమనండి, బాధ అనండి, లేకపోతే ఒక సమస్య అనండి, हमारे जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, समस्या ही क्यों ना हो, దాన్ని ఎదుర్కోవడమా లేకపోతే వెనకకు తిరిగి మౌనంగా ఉండిపోవడం అనేటువంటిది మనం ఆలోచిస్తాం. उसका सामना करें या पीछे मुड़कर चुपचाप हो जाए, ये दोनों विचार हमारे अंदर आते हैं। మనము ఎదుర్కోలేనటువంటి ఒక పెద్ద సమస్య మన దగ్గర మనకు ఎదురై ఉండొచ్చు. और जिसका सामना हम नहीं कर सकते, उतना बड़ा समस्या हमारे सामने हो सकता है। అందుకని కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఎందుకులే మనం దానికి వారికి పోవడం, ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవడం, బాధలు పడడం ఎందుకని వెనక్కి తిరిగి మౌనంగా వెళ్ళిపోతారు. और बहुत सारे लोग काहे के लिए उस समस्या का सामना अपन करें, चलो पीछे मुड़ के चले जाते हैं करके पीछे चले जाते हैं। కాబట్టి దాని వలన నీకు ఏ విధమైనటువంటి లాభం ఉండదు, దాని వలన నీకు విఫలమే అవుతుంది. पीछे मुड़ के चले जाने से हमारे जीवन में कोई भी सफलता नहीं मिलेगा और सारी बातें विफल हो जाएंगी। ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే यदि सामने की ओर जाते हैं, పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి దేవునికి సహాయం చేయొచ్చు. उन सारी परिस्थितियों का सामना करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे।
ఇశ్రాయేలు ప్రజలను దేవుడు అంటే ఆ మారా అనేటువంటి ఆ స్థలానికి ఆయన ఉద్దేశపూర్వకంగానే వారిని రానిచ్చాడు. इस्राएली लोगों को परमेश्वर मारा के उस स्थान पर अपने ही इच्छा के अनुसार परमेश्वर लेकर आए। వారు చాలా అలసిపోయి ఉన్నారు ప్రయాణంలో. वो लोग यात्रा में बहुत थके हुए थे ఆ పాపం చాలా దూరంగా చూసేటప్పటికి చాలా ఆశపడి అక్కడికి వెళ్ళారు. और दूर से देखकर पानी को बड़ी आशा के साथ वहां पर गए। కానీ అక్కడికి వెళ్ళి తాగాలనుకున్నారు కానీ తాగలేకపోయారు. वहां जाकर उस पानी को पीना चाहा पर वो पानी नहीं पी सके। అంటే దేవుని యొక్క శక్తి ప్రభావాన్ని వారు ఇంకా తెలుసుకోవడానికి వారు ఆ చేదైనటువంటి ఆ నీటి దగ్గరికి దేవుడు అని నడిపించారు. परमेश्वर के अनुग्रह को उनको सामर्थ को पहचानने के लिए स्वयं परमेश्वर उस जगह पर उनको लेकर गए। ఎందుకు అనంటే क्योंकि జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితులను మనం ఎదుర్కొన్నా వినయంగా నిజాయితీగా ప్రభు వైపే మనము సాగిపోవాలనేది, ప్రభు మీదే ఆధారపడాలనేటువంటిది, మన యొక్క విశ్వాసం ఆయన మీదే ఉండాలనే దానికి ఆయన అలా చేస్తాడు. और हमारे जीवन में जो संकट और तकलीफ हमारे सामने आते हैं उन सारे बातों से हम परमेश्वर की महिमा को, उनके सामर्थ्य को पहचानने के लिए परमेश्वर इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में लेकर आते हैं। మన జీవితాల్లో కూడా ఎన్నో సమస్యలు కూడా మనం ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. हमारे जीवन में भी कई समस्याओं का सामना अपन को करना पड़ता है। ఎన్నో అనారోగ్యమైనటువంటి పరిస్థితులను, కఠినమైనటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. बहुत सारे कठिन और बीमारी परिस्थितियों का भी सामना हमको करना पड़ता है। అలాంటి పరిస్థితులలో మనము నిలిచి ఉన్నట్లయితే ప్రభువులో, अगर ऐसे परिस्थितियों में हम प्रभु में बने रहेंगे, ఆయన తనను తానుగా మనకు చూపించుకుంటాడు. तब परमेश्वर अपने आप को हमारे सामने प्रकट करेंगे మనలను ఒక మంచి సాధనంగా ఉపయోగించుకుంటాడు. और हमको एक अच्छे साधन के रूप में उपयोग करेंगे। రోజు మనం గమనించినట్లయితే ఈ బిలాయి పట్టణములో చాలా భయానకమైనటువంటి పరిస్థితులను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. और अभी भिलाई शहर में बहुत ही भयानक परिस्थितियों को हम देखते हैं। ఈ ఉదయ కాలంలో మీ అందరికీ నేను తెలియజేసే మాట ఏంటంటే, और इस सुबह के समय में मैं आप सबों को ये बात बता रहा हूँ, నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే. मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। నీళ్లు చేదుగా ఉన్నాయి पानी कड़वा है కానీ పరిష్కారము ఏదై ఉన్నదంటే, पर उसका परिष्कार क्या है? నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే. मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। కాబట్టి మనం స్వస్థపరిచేది ఆయన. इसीलिए हमको चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। ఆయన మన వైద్యుడు. वो हमारा वैद्य है। మలాకీ గ్రంథములో కూడా 3:6 మనం గమనించినట్లయితే యెహోవానైన నేను మార్పు లేని వాడను అంటాడు. मलाकी की पुस्तक में अभी अपन देखते हैं 10 का उसका 6वां वचन में कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा मैं ही हूँ। కాబట్టి మన ప్రభువు మార్పు లేనటువంటి వాడు. हमारा परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है। నిర్గమకాండములో మనకు తెలియచేసిన రీతిగా స్వస్థపరిచి యెహోవాను నేనేను అని చెప్పిన ఆ దేవుడు ఇప్పుడు కూడా ఆయన స్వస్థపరిచేవాడే. और निर्गमन की पुस्तक में मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा कहने वाला परमेश्वर अभी भी चंगाई उन्हीं के द्वारा होगा। మారానటువంటి సేదైన ప్రదేశాలకి ఇశ్రాయేలు ప్రజలు వెళ్ళారు. मारा नामक उस कड़वे जगह पर इस्राएली लोग गए हैं। అలాంటి పరిస్థితులు, చేదైనటువంటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు మనం మన దేశంలో ఎదుర్కొంటున్నాం. और ऐसे ही कड़वे अनुभवों का सामना हम लोग अपने देश में अभी कर रहे हैं। ఆ చేదును మరలా మధురంగా మార్చే సామర్థ్యము, శక్తి గల ప్రభువు ఉన్నాడు మనకి.
और उस कड़वे अनुभव को फिर से मीठा में बदलने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। అయ్యో దేశంలో ఇలాంటి భయానకమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి, మేము ఎలా జీవించాలనే భయపడ అవసరం లేదు. और देश में इतना भयानक परिस्थिति है, हम लोग कैसे जिएंगे करके डरने की कोई बात नहीं है। వాళ్ళు కూడా అలా అనుకున్నారు, చాలా దాహం వేస్తుంది వాళ్ళకి అసలు. इसराइली लोग भी ऐसी सोचे, उनको बहुत प्यास लग रहा था ఎంతో ప్రయాణం కొనసాగించారు, తిరిగి తిరిగి వచ్చారు వాళ్ళు. और बहुत दूर से उन लोग यात्रा करते हुए पैदल पैदल आ रहे थे। వాళ్ళు చదువుకోవడానికి నిజంగా ఒక అర్థం ఉంది. उनका कुड़कुड़ाने में भी एक अर्थ था, ఎందుకంటే బహు ప్రయాసంతో నడుస్తున్నారు కదా. क्योंकि बड़े मेहनत के साथ उन लोग चल कर आ रहे थे। దాహం వాళ్ళకి మరి. उनको प्यास लगा है। మోసే ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. मूसा एक अच्छा निर्णय लिए, దేవుని ప్రార్థన చేశాడు. परमेश्वर से प्रार्थना किए। ఆ ప్రార్థన వలన దేవుడు ఒక చెట్టుని చూపించి ఆ చెట్టు దానిలో ఆ నీళ్ళలో వేయమన్నాడు. उस प्रार्थना के कारण परमेश्वर एक पौधा दिखाकर बोले, उस पौधे को उस पानी में डालो। విశ్వాసం అభివృద్ధి అవడానికి ఆ చెట్టు వలన మీరంతా కూడా మధురమైన దాని అనేది కాదు, కానీ इस पौधे के कारण पूरा पानी मधुरता में बदल गया करके नहीं है, ఆయన మాట ద్వారా మధురమైనట్లు. उनके बात, उनका वाणी के द्वारा वो पानी शुद्ध हुआ। మనము ఈ మత్తయి రాసిన సువార్తలో గమనించినట్లయితే इस मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग ध्यान देंगे, శతాధిపతి అంటాడు, यहाँ सूबेदार कहता है, నా దాసుడు పక్షవాయువుతో చాలా మిగుల బాధపడుచున్నాడు. मेरा दास लकवे के कारण बहुत ही परेशान है। ఆ ప్రభు ఆ మాట విని అన్నాడు, నేను వస్తానయ్యా, నీ ఇంటికి వచ్చి నేను అతను బాగు చేస్తాను అన్నాడు. इस बात को सुनकर प्रभु यीशु मसीह बोले कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। మనమైతే ఎవరైనా నేను ఇంటికి వస్తాను, రండి సార్, రండి రండి అని మనం పెద్ద గొప్పగా ఎవరైనా ఆహ్వానిస్తుంటాం. और हमको कोई बोलते हैं कि मैं आपके घर आऊंगा, तो बोलेंगे हाँ आइए आइए सर करके अपन बहुत ही घमंड के साथ उनको बुलाते हैं। కానీ ఆ శతాధిపతి అన్నాడు, पर यह सूबेदार कह रहा है, ప్రభు నువ్వు అంత ప్రయాసపడవసరం లేదు. प्रभु आप इतना मेहनत मत करिए। అసలు మీరు నా ఇంటికి రావడానికి కూడా నేను అసలు యోగ్యుడును కాను. हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। మనం చాలా సార్లు మన హృదయం అనే ఇల్లును శుద్ధం చేసుకోకుండా ప్రభువును మనము ఆహ్వానిస్తా ఉంటాం. कई बार हम अपने हृदय रूपी घर को साफ किए बिना परमेश्वर को आह्वानित करते रहते हैं। మన హృదయంలోకి రావాలంటే, प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आना है तो మొదట మన హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకోవాలి. सबसे पहले हम अपने हृदय को शुद्ध करना है। ఎలా చేసుకోగలం? कैसे कर सकते हैं? చాలా మంది ఉదయాన్నే లేచి సోప్ వేసి స్నానం చేస్తే శుభ్రమైంది అనుకుంటారు. और लोग सुबह उठकर साबुन से नहा लेंगे तो शुद्ध हो गया करके सोचते हैं। శరీరం శుభ్రత కాదు, ఆత్మలో ఉన్నటువంటి మలినాన్ని మనం తీసేసుకోవాలి. शरीर की शुद्धता नहीं है, पर आत्मा के अंदर जो मलिनता है उसको शुद्ध करना है। యేసు రక్తం మాత్రమే మనల్ని శుద్ధీకరిస్తుంది. और हमको केवल यीशु का लहू ही शुद्ध कर सकता है। మనలో ఉన్న ప్రతి బలహీనతను ఆయన సన్నిధిలో ఒప్పుకోవడమే. हमारे जीवन में जो भी कमजोरी है उसको परमेश्वर के सामने मान लेना है। యెహోవానైన నేను మార్పు లేని వాడను. यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि मैं यहोवा बदलने वाला नहीं हूँ। కాబట్టి ఆయన స్వస్థపరిచే దేవుడు. वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। హెబ్రీయులకు రాబడిన పత్రిక 13:8 కూడా మనం గమనించినట్లయితే, इब्रानियों की पत्री अध्याय 8 13:8
है। 13 अध्याय उसका 8 वचन को भी अपन देखेंगे। इब्रानियों की యేసు पत्री। నిన్న నేడు ఒకటే రీతిగా ఉన్నవాడు। परमेश्वर कल और आज युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। అంటే అప్పుడు తన ప్రజలకు వైద్యుడుగా ఉన్నటువంటి దేవుడే ఈ రోజు కూడా మార్పు లేనటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు। और उस समय में चंगा करने वाला यहोवा आज भी बदलने वाला नहीं है, आज भी वैसे ही है। ఇక్కడ 17వ వచనములో 8వ అధ్యాయం మత్తయి రాసిన సువార్త 8వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో చూస్తే ఆయన దయ్యములను వెళ్ళగొట్టాడు, రోగులనెల్లా అందరినీ కూడా స్వస్థపరిచాడు। यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 17 में अपन देखते हैं कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को दूर किया और बीमारियों को उठा लिया। మన జీవితంలో ఏదైనా ఒక నిరాశ ఏదైనటువంటి పరిస్థితి కలిగితే यदि हमारे जीवन में कोई निराशा या कोई कड़वे अनुभव हमारे जीवन में हो तो ఈ ఇస్రాయేలు ప్రజలకు కలిగినటువంటి ఆ నిరాశ కలిగితే यदि इसराइलियों के जीवन में जो निराशा हुआ वो ऐसा अनुभव यदि हमारे जीवन में आज है तो మోషే ప్రార్థించాడు గనుక మనము కూడా ప్రార్థన చేసే मूसा ने प्रार्थना किया, वैसे हम भी जब प्रार्थना करेंगे తప్పకుండా దేవుని దగ్గర నుండి మనకు సమాధానం దొరుకుతుంది। अवश्य परमेश्वर से हमको उत्तर मिलेगा। మీరు ఏ విషయంలోనూ భయపడుకుడి, ఈ సమస్త భారము నా మీద వేయమని ప్రభు చెప్పాడు। आप किसी भी बात का चिंता ना करो, अपने सारे बोझ को मुझ पर डाल दो करके प्रभु कहते हैं। దేశములో లేకపోతే మనం నివాసం చేస్తున్నటువంటి మన ప్రాంతాలలో ఎలాంటి విషమ పరిస్థితులు కలిగినా हमारे देश में या हमारे आसपास में जहाँ हम लोग निवास करते हैं, कैसे भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, మనం భయపడవసరం లేదు। हमको डरने की जरूरत नहीं है, ఎందుకంటే మోషే ప్రార్థిస్తే ప్రభు జవాబు ఇచ్చాడు। क्योंकि मूसा के प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उत्तर दिया। ఈరోజు నీకు నాకు మనందరికీ కూడా ఆయన సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। దేవుడు ఆ మారా స్థలంలో చూపించినటువంటి ఆ చెట్టును మనం గమనించినట్లయితే परमेश्वर उस मारा जगह पर जो पौधा दिखा है उसके विषय में यदि अपन देखते हैं, అతడు దానిని చేదు నీళ్లపై వేసినప్పుడు ఆ నీళ్లు మధురముగా చేయబడినవి। उसने उस पौधे को लाकर उस पानी में डाला तो वो पानी मधुरता में मीठे पानी में बदल गया। అంటే ఇప్పుడు ఆ చెట్టు నీళ్ళ మీద వేయగానే నీళ్లు మధురమైనవి అంటే ఆ చెట్టు స్వస్థపరిచినట్టే కదా। और वो पौधे को लाकर पानी में डाल दिए तो पानी मीठा हो गया। इसका मतलब यही तो है कि वो पौधा ही मीठा बना दिया पानी को। కానీ అక్కడ రాయబడింది చెట్టు నీళ్లను స్వస్థపరిచిందని లేఖనములు ఎక్కడా రాయలేదు। पर वो पौधा चंगा कर दिया करके कोई भी वचन में नहीं लिखा हुआ है। అంటే స్వస్థపరిచింది ఏంటంటే దేవుని సహజ శక్తి స్వస్థత కలిగజేసిందని నేను నమ్ముతాను। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर का वो सहज सामर्थ्य ही चंगा किया है। అంటే మోషే చెట్టును వేసి ఆ చెట్టును ఆ నీళ్ళలో వేసే ముందు पौधे को उस पानी में डालने से पहले మోషే యొక్క విశ్వాస క్రియ దేవుని యొక్క సహజ శక్తిని తెరిచింది। मूसा का प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के वो सामर्थ, जो चंगा करने वाला सामर्थ है, वो वहाँ पर कार्य किया। అంటే నిజంగా ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే ఒక తాళపు చెవి లాంటిది। और वो एक चाबी के समान है। ఆయన ఆ చెట్టుని వేస్తే ఆ నీళ్లు మధురం రావడం, वो पौधे को डाले तो पानी मीठा पानी में बदल गया। ఇది దేవుని ద్వారా జరిగినటువంటిది। ये कार्य परमेश्वर के द्वारा हुआ है। విశ్వాసం యొక్క తాళపు చెవి లేకపోతే క్రియ అని చెప్పుకోవచ్చు। और ये परमेश्वर के
से प्रार्थना करने के द्वारा हुआ हुआ एक चावी और एक कार्य है करके अपन समझ सकते हैं। మన యొక్క జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితులను మనం ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరత వచ్చినా हमारे जीवन में कैसे भी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमारे जीवन में अवसर मिले तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। అంటే పడిపోయిన ప్రతి వారిని ఆయన లేపగలిగినటువంటి వాడు। क्योंकि हर एक गिरे हुओं को उठाने वाला परमेश्वर वही है। ఆయన మన పాపములను మోసుకుని పోయినటువంటి వాడు। वो हमारे सारे लोगों के पापों को अपने ऊपर लेकर चलने वाला परमेश्वर। రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో 2వ అధ్యాయము 24వ వచనాన్ని గమనించండి। ఏంటిదయ్యా? పేతురు రాసిన మొదటి పత్రికమ్మా। हाँ, पत्रस की पहली पत्र उसका दूसरा अध्याय का 24 वचन को अपन देखेंगे। మనం పాపముల విషయమై చనిపోయి నీతి విషయమై జీవించినట్లు ఆయన తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మ్రాను మీద మోసుకొనెను। ఆయన పొందిన గాయముల చేత మీరు స్వస్థత నొందితిరి। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। కాబట్టి ఆయన పొందిన గాయముల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుతుంది। इसीलिए उन्होंने जो मार खाया उसके द्वारा हमको चंगाई मिलता है। సిలువ ద్వారా మనకి స్వాతంత్రం కలుగుతుంది। क्रूस के द्वारा हमको स्वतंत्रता मिलती है। యేసుక్రీస్తు సిలువలో మరణించటం వలన ఒక గొప్ప విజయాన్ని ఆయన మనకు అనుగ్రహించాడు। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने के द्वारा एक चंगाई परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं। ఎందుకంటే क्योंकि మన పాపములను ఆయన సిలువపై ఆయన మరణం ద్వారా మనకు పరిష్కరించాడు। वो हमारे सारे पापों का परिष्कार उस क्रूस में मरने के द्वारा हमको मिला है। సాతాను నుండి కూడా మనకు విడుదల చేకూర్చబడింది ఆ సిలువ మరణం ద్వారా। और उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान से भी हमको मुक्ति मिल गया। కొలస్సీలకు రాయబడిన పత్రికలో 2వ అధ్యాయము 15వ వచనంలో మనం గమనించవచ్చు। कोलस्सियों की पत्री में भी अध्याय 2 उसका 15 वचन में भी अपन देखते हैं। మన అపరాధముల వలన శరీరమందు సున్నతి పొందక యుండుట వలనను మీరు మృతులై ఉండగా దేవుడు వాకరూపకమైన ఆజ్ఞల వలన మన మీద రుణముగాను మనకు విరోధముగాను ఉండిన పత్రమును మేకులతో సిలువకు కొట్టి దాని మీద చేవ్రాతను తుడిచివేసి మనకు అడ్డము లేకుండా దాన్ని వెక్కివేసి తన అపరాధములన్నిటినీ క్షమించి ఆయనతో కూడా మిమ్మల్ని జీవింపజేసెను। 13 वचन से 15 वचन तक इस प्रकार लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की कतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, प्यारे परमेश्वर के बच्चों, ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన ప్రతి వారిని కూడా ఆయన స్వస్థపరిచినట్లు చూస్తున్నాం। प्रभु के पास जितने लोग आए हैं उन सबको चंगा प्रभु ने कर दिया हम देखते हैं। రోగులను స్వస్థపరిచెను। हर प्रकार के रोगियों को उन्होंने चंगा किया। ఆయన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి వారిని ఎవరిని కూడా ఆయన
ఒట్టిగా పంపించలేదు. और जितने लोग उनके पास आए हैं उनको परमेश्वर खाली हाथ नहीं भेजे। ఒకసారి మీరు ఈ మాటలను గమనించినట్లయితే మన యొక్క పాప రుణాన్ని ఎలా తీర్చాడో ఇక్కడ మనం చూస్తాం. इन वचनों में अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के उस ऋण को कैसे चुकाए हैं। మన మీద రుణముగాను మనకి విరోధముగాను ఉండిన పత్రమును మేకులతో సిలువకు కొట్టి దాని మీద చేవు రాతను తుడిసివేసి మనకు అర్థము లేకుండా దాన్ని వెట్టి వేసి మన అపరాధములన్నిటినీ క్షమించి ఆయనతో కూడా మిమ్మల్ని జీవింపజేసెను. और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की कतर रही दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। మన మీద ఒక రుణ పత్రం ఉంది అంటారు. हमारे लिए एक ऋण का पत्र था। ఈ రుణపత్రం అనేది మనందరికీ బాగా తెలుసు. और इस ऋण पत्र को हम लोग सब जानते हैं। మనము ఎవరి దగ్గరైనా కొంత సొమ్ము అప్పుగా తీసుకుంటే అతనికి ఒక పత్రం ప్రామిసరీ నోట్ రాసిస్తాం. और यदि हम किसी से कोई उधारी लेते हैं, कर्जा करते हैं, तो उन लोग एक ऋण पत्र को लिखकर हमको देते हैं। కాబట్టి ఆ డబ్బులు చెల్లించేంత వరకు ఆ రుణ పత్రం అలాగనే ఉంటుంది. और वो पैसा चुकाते तक वो ऋण पत्र हमारे पास ऐसे ही रहता है। సరే, మనం ఏంటి రుణపత్రం మనం ఎవరికి రాసి ఇచ్చామని మీరు అనుకోవచ్చు. और अपन सोचते हैं कि हम तो नहीं लिख के दिए, हम किसी को ऋण पत्र करके अपन सोच सकते हैं। దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను మీరుట వలన परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने के कारण మనము పాపముతో రుణముతో ఉన్నాము. हम लोग पाप के ऋण में पड़े हैं। ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే దేవుడు వ్రాతరూపకమైన ఆజ్ఞల వలన మన మీద రుణముగాను మనకు విరోధముగాను అనే మాటలు మనం చూస్తాం. और यहाँ पर अपन देखते हैं विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला करके देखते हैं। అంటే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు వ్రాతపూర్వకమైనటువంటి ఆ ఆజ్ఞలను మనము దాటి వేశాం లేక వాటిని పాటించకుండా వ్యతిరేకంగా ఉన్నాం. और परमेश्वर के विधियों को उन्होंने जो लिख के रखा है उसका पालन हम लोग नहीं किए, కాబట్టి మనము పాప రుణముతో ఉన్నాం. इसीलिए हम लोग पाप के ऋण में हैं। ఈ పాప రుణం తీర్చాలనంటే इस पाप का ऋण को चुकाने के लिए గొర్రెల యొక్క మేకల యొక్క ఎడ్ల యొక్క రక్తం సరిపోకపోయింది. भेड़ों का, बकरियों का, बैलों का लहू नहीं पुर सका। పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడే మానవావతారంగా నీ కొరకు నా కొరకు మనందరి కొరకు ఈ లోకంలో జన్మించి ఆయన యొక్క పవిత్ర రక్తం కార్చుట వలన ఆ రుణ పత్రము చించివేయబడింది. पवित्र पिता परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के रूप में आकर हम सबों के लिए उस क्रूस पर मरने के कारण हम सब का वो ऋण पत्र का कर्जा चुक गया। అందుకే ఇక్కడ ఆ రుణ పత్రమును మేకులతో సిలువకు కొట్టి దాని మీద చేవ్రాతను తుడిచివేసి మనకు అర్థం లేకుండా దాన్ని వెత్తివేసి మన అపరాధములన్నిటినీ క్షమించి ఆయనతో కూడా మిమ్మల్ని జీవింపజేసెను. और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, प्यारे परमेश्वर के बच्चों, సిలువ మనందరికీ కూడా రక్షణను చేకూర్చింది. क्रूस हम सबों को उद्धार दिया है। ఆ సిలువ వృక్షము మీ బ్రతుకులకు వచ్చినట్లయితే చేదైన మన బ్రతుకులన్నీ కూడా మార్చబడి మధురంగా ఉంటాయి.
यदि क्रूस रूपी वो पौधा अपने जीवन में आता है तो हमारे जीवन के सारे कड़वे अनुभवों को हटाकर हमारे जीवन को मिठास से भर देता है। ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన ప్రతి రోగిని ఆయన స్వస్థపరిచినట్టు మనం చూస్తాం. उनके पास जितने भी रोगी लोग आए हैं उन सभी को परमेश्वर ने चंगा कर दिया करके हम पढ़ते हैं। ఈ క్లిష్టమైన పరిస్థితులలో इस विपरीत परिस्थितियों में మనం ఉన్నాం. हम लोग जी रहे हैं। ఎంతో మంది భయానకమైనటువంటి పరిస్థితులను కూడా ఎదుర్కొంటున్నారు. और बहुत सारे लोग बहुत भयानक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। అన్నిటికీ పరిష్కారం ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు మాత్రమే. और इन सबों का परिष्कार केवल प्रभु यीशु मसीह है। యేసు మన పాపములను భరించి प्रभु यीशु हमारे पापों को उठाकर మన అపరాధములకు సిలువలో ఆయన రుసుము చెల్లించాడు. हमारे अपराधों के कारण उस क्रूस पर उन्होंने अपने ऋण को चुका दिया। మన యొక్క స్వస్థత కూడా ఆ సిలువే రక్తమే మనకు ఆధారం. और हमारा चंगाई का कारण भी उस क्रूस के द्वारा क्रूस में जो बहा गया प्रभु यीशु मसीह का खून ही है। ప్రభు మన బలహీనతలను వహించాడు. प्रभु हमारे सारे कमजोरियों को उठा लिया। మన రోగాలను భరించాడు. हमारे रोगों को उठा लिया। ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుతుంది. उनके मार खाने से हम लोग चंगे हो गए। యెషయా ప్రవక్త ద్వారా ఈ మాటలు మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा इन बातों को हम लोग देख पाए हैं। కాబట్టి ఆయన స్వస్థపరిచే దేవుడు. क्योंकि वही चंगा करने वाला यहोवा है। ఈ భయానకమైనటువంటి రోజులలో इन भयानक दिनों में భయపడకుండా ప్రభు దగ్గర మీ యొక్క విన్నపాలను మీ బలహీనతలను తెలియచేయండి. और बिना घबराए परमेश्वर के सामने अपने विनतियों को प्रार्थनाओं को करिए। మోషే ప్రార్థన వలన దేవుడు ఒక చెట్టును చూపించాడు. मूसा के प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर एक पौधा को दिखाते हैं। చెట్టు నీళ్ళలో వేసినందువలన మారా మధురంగా మార్చబడింది. वो पौधे को पानी में डालने के कारण वो पूरा मारा मधुरता में बदल गया। అలాగే ఈ ప్రాతः కాలంలో నీ సమస్యకు దేవుడు ఒక పరిష్కారం చూపిస్తాడు. उसी रीति से इस प्रातः काल के समय परमेश्वर आपके समस्या का परिष्कार करेंगे। ఈ కుటుంబానికి, आपके परिवार को, ఈ వ్యక్తిగత జీవితానికి, आपके व्यक्तिगत जीवन को, ఈ పరివారంలో ఉన్న ప్రతి వారికి కూడా आपके परिवार में रहने वाले हर एक को भी పరిష్కారం ఉంది. समस्या का परिष्कार है। సమస్యకు పరిష్కారం ఉంది. उस समस्याओं का परिष्कार है। మీరు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి శారీరక రుగ్మతలకి పరిష్కారం ఉంది. और जितने शारीरिक कमजोरियों का सामना आप कर रहे हैं उस सब का छुटकारा है। పడుతున్న ప్రతి బాధకు పరిష్కారం ఉంది. और जितना तकलीफ आप सह रहे हैं उन सब का समाधान है। అదే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క సిలువ. वही है प्रभु यीशु मसीह का वो क्रूस। దీనిని ఒకసారి ప్రభువుకు పరీక్షించు, ప్రభు చేతులకు అప్పగించు. अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करिए। ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారము ప్రభువే. हर समस्या का परिष्कार केवल और केवल प्रभु है। మరొక చిన్న మాటను నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. और एक छोटी सी बात को मैं स्मरण दिलाता हूँ। లూకా రాసిన సువార్త 10:19 ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका 19 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। ఇదిగో పాములను తేళ్లను తొక్కుటకును శత్రువు బలమంతటి మీదను మీకు అధికారం అనుగ్రహిస్తున్నాను. ఏదియు మీకెంత మాత్రమును హాని చేయదు. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। కాబట్టి ఎలాంటి విషమ పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నా ఎదుర్కొంటున్నా మనకి ఏ మాత్రము హాని కలగదు. इसीलिए कैसे भी विपरीत परिस्थितियों का सामना हम लोग कर रहेंगे
तो भी हमको कोई घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। క్రీస్తు తన శిష్యులను లోకములోనికి పంపుతూ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को संसार में भेजते समय ఒక అధికారం అనుగ్రహించాడు. अधिकार उनको देकर भेजे, పాములను తేళ్లను తొక్కుటకు, सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने के लिए। శత్రువు బలవంతటి మీద మీకు అధికారం ఉంది. शत्रु के सारे सामर्थ्य पर मैं तुमको अधिकार दिया हूँ, ఇది మీకు ఎంత మాత్రమును హాని చేయదు. और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ఏమైనా దేవుని బిడ్డలారా, प्यारे परमेश्वर के बच्चों, ప్రభు యొక్క వాక్యం మీద మీరు విశ్వాసం ఉంచండి. इन वचनों के ऊपर आप विश्वास रखिए, మీకే హాని కలుగదు. आपको कोई हानि नहीं होगी। ఎవరైనా శారీరక బలహీనతలో ఉంటే यदि कोई शारीरिक कमजोरी में है ఆయన మీకు స్వస్థ ఇచ్చే దేవుడు. तो परमेश्वर आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, ఏ హాని కలుగదు. कोई हानि नहीं होगा। మీ యొక్క పాపపు రుణపత్రాన్ని శిలువలో యేసుక్రీస్తు చించివేశాడు. आपके पाप रूपी उस ऋण पत्र को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हटा दिए। విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన विश्वास से भरा हुआ प्रार्थना रोगी को चंगा करता है। మనకి విశ్వాస పూర్తులుగా ప్రార్థనను నడుచుకోవాలని మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాను. इसीलिए विश्वास के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए मैं प्रभु के नाम से आपको बताता हूँ। దేవుడి కొద్ది మాటలను దీవించును గాక. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। ప్రార్థన చేస్తున్నాం. प्रार्थना करेंगे। ఘనత మహిమ ప్రభావం మా తండ్రి పరిశుద్ధుడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. महिमा प्रभाव से भरा हुआ पिता, हम आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं। చేకూర్చిన ప్రతి మేలును బట్టి కూడా వందనాలు. आपके हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद स्वामी। మా ప్రభువా, మీ ఎద్దకు వచ్చినటువంటి ప్రతి రోగిని మీరు స్వస్థపరిచిన దేవుడవు. प्रभु, जितने रोगी आपके पास आए हैं उन सबको आपने चंगा कर दिया, మీరే మా బలహీనతలన్నిటిని వహించిన వారు. क्योंकि आप ही हमारे सारे कमजोरियों को उठाने वाला परमेश्वर है, పాపమును ధరించిన దేవుడవు. और हमारे पापों को आपने उठा लिया, रोगों को चंगा किया है पिता। ప్రభువా, లోకములో ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి प्रभु, इस संसार में अभी जो स्थिति है మేము భయానకమైనటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాం. इसके द्वारा बहुत भयानक परिस्थितियों का सामना हम लोग कर रहे हैं प्रभु। మీ యొక్క గొప్ప శక్తిని ప్రభావాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. प्रभु, आपके महान शक्ति और सामर्थ्य के लिए, प्रभाव के लिए धन्यवाद करते हैं। పరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ఈ శిష్యులకు మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప అధికారమును బట్టి కూడా మీకు వందనాలు. चेलों को जो आपने सामर्थ्य दिया उस अधिकार के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। ఏ విధమైనటువంటివి మీకు హాని చేయవలసినటువంటి और कोई भी हानि, तुमको कोई हानि नहीं करेगा करके आपने वचन में कहा है। విష సర్పాలు కానీ తేళ్లు కానీ లేక శత్రువులు కానీ ఎవరు కూడా ఏ హాని చేయరని చెప్పిన తండ్రి మీకు వందనాలు. सांप या बिच्छू, कोई भी शत्रु तुम्हारा कोई हानि नहीं करेगा करके आपने बताया है। అవును ప్రభు, ఈ లోకములో మేము ఉంటుండగా हाँ प्रभु, इस संसार में जब हम लोग जी रहे हैं ప్రతి విధమైన భయానకమైన మహామారుల నుండి కూడా మీరు కాపాడుతున్నందుకు వందనాలు. हर प्रकार के बीमारी और महामारियों से आप बचा के रखें प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। అలాగే మీ సన్నిధి మాకు నిత్యం తోడుగా ఉంచి మీ కాపుదలను మా అందరికి కావాల్సిన భద్రతను దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. इसी रीति से प्रभु निरंतर आपका चरवात, आपकी उपस्थिति हमारे संग रहकर हमको चलाइए। महान परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं। మాటలు వింటున్న ప్రతి నిబిడిని మీ యొక్క కృపతో నింపి బలపరచమని, आप इन बातों को सुनने वाले हर एक आपके बच्चों को अपने सामर्थ्य और शक्ति से भर दीजिए। మా ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసు పవిత్ర నామమున మనవి చేసి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ఆమేన్. आमीन। మన పరమతండ్రి జీవుని యొక్క ప్రేమ, ప్రభు యేసు క్రీస్తు యొక్క కృప,
పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన్య సహవాసము కూడి ఉన్న మనకు ఆయన ప్రేమించి ప్రతి ఒక్కొక్కరికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు యుగ యుగములు సదాకాలం తోడే నడిపించును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్.